예, 오늘은 이제 우리가 주일 초청잔치의 날로 갖고 있는 시간입니다. 우리가 이제 이 시간은 초청자건 또 기존 신자건 간의 천국지역 관련 동영상을 보면서 이제 영접 기도하는 시간을 갖고 있는데요. 2년 전부터 이와 같이 이제 초청자의 눈높이에 맞춰서 그들 수준에 맞춰서 천국 지옥을 실질적으로 이제 체험했던 이러한 간증 동영상을 보면서 기존 신자들도 한번 자신의 신앙을 한번 되돌아보면서 내가 적당히 해서는 안 되겠다. 정말 더욱 경각심을 갖고 깨어 있어야겠다 하는 정말 이 기회를 우리가 갖는 시간을 우리가 갖고 있는 날입니다. 자, 그래서 오늘도 천국 지옥 간증 동영상을 보면서 우리가 어떨 때는 관념적일 수가 있고 때로는 정말 잠시 매너리즘에 빠질 수도 있을 수가 있는데 이러한 천국 지옥을 실제로 갔다 왔던 사람들의 간증을 들어보면은 우리가 정말 졸아서는 안 되겠고 이게 실제 존재하고 있고 말씀과도 그대로 이것이 일치된 그런 모습들이다라는 것을 우리가 깨닫고 더욱더욱 우리가 정신을 바짝 차리고 바르게 믿고 정말 우리 바르게 허리띠를 동여매는 이러한 시간으로 갖는 시간임을 아시고요. 정말 오늘 이제 보게 될 이 동영상을 통해서 더욱 자극을 받으시고 더욱 깨어나시기를 바라겠습니다. 자, 오늘 보게 될 동영상은 다니엘 에케추크라는 나이지리아의 이제 한 목사님이셨는데 그분이 이제 거의 이제 2001년입니다. 그때 거의 이제 성탄절 즈음에서 이제 그 부모님께 성탄절 선물을 이제 가져다 드리려 갔다 오다가 돌아오는 길에 브레이크가 고장이 났거든요. 차를 타고 갔다 오다가 그래서 브레이크가 듣지를 않아갖고 돌 기둥에다 박았는데 운전대가 막 가슴 확 치면서 유리창에 머리를 박고 거의 뭐 이제 실신한 거죠. 거의 이제 죽는 뻔한 단계까지 들어간 겁니다. 병원을 급히 이제 중환자실로 갔지만은 조금 있다가 죽어버리는 이렇게 됐다고 합니다. 그러니까 거의 한 3일간 깨어나지 못했다고 합니다. 근데 이제 이 목사님은 자기가 잠깐 경험한 거 한 15분 정도밖에 안 되는 것 같아 3일 동안 내가 깨어나지 않았구나 이렇게 간증을 하더라는 겁니다. 그래서 이 간증 동영상도 한 15분 정도가 되는데요. 이제 이 간증 동영상을 보면서 길지 않습니다. 지옥 관련 동영상이 이제 5분 정도 나오고 또 천국 관련해서 5분 정도 나오고 또 뒤에는 심판에 관련해서 말씀하면서 마무리하는 이러한 정말 동영상이 되겠습니다. 그래서 이것을 옆에서 이제 사람들이 아는 지인들이 와갖고 막 기도도 하면서 막 일어나기를 살아나기를 막 바라고 기도하면서 동영상을 찍어놓은 게 있었다고 합니다. 동영상을. 그래서 그런 동영상, 실제 동영상도 나오는데 이 동영상은 그때의 사건을 재구성한 겁니다. 재구성. 이제 대역을 해갖고 마치 천국과 지옥도 이렇게 만들어 놓은 거죠. 그래서 재구성을 한 건데 실제 동영상도 함께 섞여 있으니까 함께 쭉 보면서 이제 이거 이후에 복음의 기초 이제 부분을 다시 말씀드리면서 이 동영상에 관련된 또 잠깐의 또 말씀과 함께 복음의 기초 또 하면서 영접 기도하면서 이제 마친 시간으로 이어서 가겠습니다. 여러분 이제부터 동영상을 시작하도록 하겠습니다. 네, 불을 꺼주시기를 바랍니다. Two angels. When Daniel saw the two angels, he wanted to let his wife know, but the angel indicated that he should keep silent. Immediately Daniel's power of speech was taken from him. Natha began to cry, fearing that Daniel would die. The angels took Daniel by his shoulders and lifted him out of the ambulance. Suddenly, Daniel found himself in another place with one of the angels. Daniel, I have a lot to show you. As he looked out,
Daniel saw a place where a multitude of people gathered, and their appearance was like that of the angels. Their color was pure white, and their bodies seemed to glow with radiance. Because of their similar appearance, Daniel thought he was seeing a gathering of the angels. This is not the gathering of the angels, Daniel. This is the gathering of the saints. The differences between the saints and the angels were subtle. Their color is a pure, brilliant white from their hair down to their feet. But the difference is that the angels have wings, while the saints do not. The saints were worshiping God. They worshiped God with one voice and raised their hands as they were singing. Daniel heard the sound of many instruments, and the sounds were like nothing he had encountered before. He longed to join these people and moved over towards them, but the angels stopped him. Daniel, don't go. I have a lot to show you. Take this file and record everything you see. The multitude that Daniel saw were all looking at a bright light that shone like the sun. It was the source of all the light there. A very thick, heavy light coming upon them there. Now, they were all looking at that light as if they are seeing something there. But to me, I cannot look at that light. I cannot look at that light because it's so dangerous to my eyes. So I tried to dodge to look through, but they were looking through. But to me, I cannot look through. Let's visit the mansions Jesus prepared for his people. Immediately, Daniel was in a new place with radiant mansions as far as the eye could see. It was incomparable to anything he knew on earth. Though the appearance resembled buildings, the structure was unusual, not made of any earthly materials. They seemed to be alive, moving. Daniel, Jesus has finished his work. The mansions are ready, but the saints are not ready. There was a sound of beautiful singing and worship, and it seemed to come from all around. Daniel wondered where the singing was coming from, because he could see no people there. Daniel, the worship song you're hearing is being sung by the flowers. As he looked, Daniel saw the flowers swaying in response to the music. It actually seemed as if they were clapping their hands, shouting, and praising God. For the saints. We're now going to visit hell. Can you see the gates of hell?
The angel raised his hand, and as he brought it down, the gates ripped open with a great noise. Daniel could hear the crying and wailing of many people, but he could not see any of them. And then a light shone from the angel's body into the darkness, so that Daniel could see more clearly. There were many people there, but unlike the souls in heaven, the appearance of these people was as it had been on earth. They were from every race, culture, and nationality. Every person seemed trapped in their own personal torment, a torment which would go on for eternity, and they could not communicate with others. The sounds of crying and wailing were almost deafening. Suddenly, they all seemed to become aware of Daniel and started crying to him for help. And they called to Daniel only as if they could not see the angel. Please help! I'm a pastor. I stole money from the church and I lied. Help me, please. I'm ready to repay. Help! Immediately after the pastor made the statement, the force that was tormenting him seemed to increase. The people had flesh, but no blood, and they almost seemed to be on fire, although no flames could be seen. There was a group of people that were eating their own flesh. They would vomit what they ate, and their flesh grew back. This carried on in an endless cycle of torment. Those people you see eating themselves, they practiced witchcraft while they were on earth. They specialized in eating human flesh, and now they'll eat themselves forever. They are reaping what they sowed. That place is not good for any human being created by God to go. And God did not make that place for human being. He made that place for the devil and his agents. But stubborn human beings who will disobey God like the devil will also go there. God have no mind to put every human being in hell. It's a dangerous and a deadly place he made for the devil and his people. What was to follow was an earth-shattering statement by the angel. Daniel couldn't have imagined in his wildest dreams that he would hear the judgment. Daniel, if the book of your life was to be closed today, this would be your portion. No. I'm a pastor. I'm a child of God. I'm born again. And I preach all over this country. I mean, the country which I'm in. This can't be. No. This can't. Enough. Daniel, on your way to the first hospital, you were asking God to forgive you, but you would not forgive your wife, and your sins have not been forgiven. It is a matter of reaping what you've sown. You cannot sow unforgiveness to your wife and reap forgiveness from God.
that statement? My spirit convinced me that what the angel told me or the judgment on me is true. So he said to me that I didn't forgive my wife, that I'm not forgiving. So while I was crying, shouting and shouting, I was not crying that I was only saying, you see how I destroy my soul? Look at how I destroy my soul. While I was shouting and crying, I was afraid. Tears was all over me. I was panicking because that place is not good for anyone. And the way everything was looking, nothing, if God wanted to put me inside hell, nothing would prevent him, because while we are discussing, some group of people, thousands of people, were being sent into hell. People started praying for him, praying for resurrection. Then the angel said to me that he's sending me back to the world to go and warn this generation, because this is going to be the last warning to this generation. As prayers was going on, then his heart began to pant. Life began to come in his heart. We continued praying, we were praying. As all these things were going on, he began to breathe gradually, but his body was still stiff. I saw myself being held of a lot of people. I was naked, I was wearing only trousers, they pulled on my dress, I saw a crowd of people, more than 20,000 people. I looked my left, right, everywhere. People were shouting, crying everywhere. Some was praising God, some was crying, I was looking around, I couldn't understand what was happening. Because to me, I was falling down and I fell into it, and to me, when I opened my eyes, I saw all hands was grabbing me. They said to me that I jumped off. I saw this big cathedral, it's a very big cathedral. I looked by my right, my left, my front and my back. Everywhere was full of people. And some people were shouting, some were saying coughing, some said mortuary, some said 3 days. I couldn't understand what was happening, because my experience there is not more than 15 minutes. So I don't know what they call about 3 days. To me, there was no night, there was no day. It was only that moment I was into it. I now said to my wife, yes, what is happening? She said I should keep quiet until when we get to the house. He brought me back to my house, this place with my... 예, 잘 보셨습니까? 네. 자막이 빨리빨리 지나가고. 예, 어쨌든 간에, 우리가 그동안이라던가 또 다른 분들이 간증한 그 동영상과 많이 일치하는 그런 모습들이 보이기도 하면서, 그렇다고 이제 그냥 지나가 버리면 안 되겠고요. 아주 정말 천국은 평화롭고 아름답고 너무 좋아갖고 한번 가면 나오고 싶지가 않은 이런 곳이라는 것을 이제 보여주고 있는 것이고, 지옥은 고통과 공포가 아주 영원한 곳입니다. 절대 가서는 안 되는 곳. 원래 사단, 마귀를 위해서, 마귀와 귀신들을 위해서 만들어 놓은 곳이다. 근데도 사람도 불순종하고 완고하고 그럼 간다는 거죠. 그러한 곳이라는 것을 여기서 잘 지금 천국과 지옥을 그대로 보여주고 있었던 겁니다. 실제 동영상들이 나와 있지 않습니까? 그 목사님 그 중간중간 얘기하면서 마지막에 나오는 것처럼 그게 거짓말처럼 보이지도 않죠. 다 또 찍어놔갖고 막 죽었다 살아나는 거. 네?
이런 것들이 이분만 그런 것이 아니라 엄청 또 많단 말이에요. 실제적으로 이것이 벌어지고 있는 현상입니다. 실제적으로 있다는 거예요. 천국과 지옥은. 어디 동영상은 무당이 지옥을 갔다 온 경우가 있습니다. 무당 되기 전에 자기가 잘못된 길로 갔죠. 지옥을 갔다 왔는데 무당 쪽으로 간 겁니다. 잘못된 길로 간 겁니다. 근데 그 체험도 똑같더라고요. 얘기를 한 거면 똑같습니다. 믿다가 갔던 사람들이나 또 성경에 나오면 똑같아요. 그러면 지금 제대로 된 길이 아닌 길로 들어섰기 때문에 지금 잘못되었지만 누구나 똑같습니다. 지옥과 천국은 죽으면 그 두 곳 중에 반드시 한 곳을 누구든지 가게 돼요. 다른 곳이 없어요. 이것을 우리가 철저히 알아야 되겠다라고 하는 것이고요. 특별히 또 오늘 이 동영상 가운데 우리가 주목할 부분이, 눈여겨봐야 될 부분이 있죠. 바로 큰 내용적인 것은 많지 않았기 때문에 근데 계속에 이제 내용적인 것이 좀 나온 것이 뭐가 있었습니까? 그 천사가 이분이 목사인데도 불구하고 맨 뒤에 부분에 심판적인 어떤 그런 내용이 나왔죠. 지옥까지 보고. 근데 목사에게 준 심판은 지옥이었습니다. 그래서 자기가 막 울면서 내가 왜 여기 갑니까? 나 목사인데요. 그리고 막 그냥 여러 곳에 가면서 설교도 했고, 자기는 거듭났다고까지 얘기했어요. 거듭났다고. 자기 입으로 거듭났다고. 여러 곳에서 설교도 했다라고 얘기했는데 거듭났다는 것도 제대로 거듭난 게 아닐 수가 있고 아니면 과거에 거듭났다 할지라도 지금은 다시 그걸 유지하지 않는 상태일 수가 있겠죠. 거듭난 것도 한 번 거듭났다고 끝나는 것이 아닙니다. 늘 말씀드렸어요. 거듭남도 유지가 돼야지. 근데 지금 다 거짓 신앙들은 믿음도 한 번이면 끝, 거듭난다 한 번이면 끝, 성령 맞는 것도 한 번이면 계속 되는데요. 저절로. 다 거짓입니다. 그 사람을 열매를 보면 다 드러나는데도 말로는 그렇게 얘기를 해요. 그러면서 위에 안심을 시켜요. 그래서 사람들 지옥 가게 만듭니다. 근데 이 사람도 막 자기는 근데 결정적인 건 뭐라고 했습니까? 자기 부인을 용서하지 않았던 죄라는 거예요. 예? 그래서 하나님께서도 또 너를 용서하지 않겠다. 자기 부인이 잘못을 했는데 무조건 용서하라는 건 아니에요. 그러니까. 그죠? 그 부인이 와서 막 잘못했다고 하면 용서를 구하는 거예요. 그때 용서를 해줘야죠. 우리가 성경에서 용서하라, 7번씩, 70번이라도 그거 착각하지 마십시오. 상대방이 와서 또 용서를 구할 때 얘기하는 겁니다. 그 전에 다 말씀을 드렸는데, 그냥 누가 죄져도 나 용서했으니까 좋은 게 좋은 거고, 나 사랑으로 감싸시다가 아닙니다. 이거 착각하면 안 됩니다. 큰일 납니다, 이것도. 그러면 죄 안 진 것과 죄 구분이 없어져요. 똑같은 공의가 없습니다. 그런 사람은 있을 수 없어. 그걸 받아들이면 내가 죄 짓는 자리 똑같이 들어간다는 거거든요. 이거 착각하면 안 됩니다. 이것도 딱 찍고 넘어가 주는 거예요. 누가 죄 졌는데 덮어가 끝나요. 그거 아닙니다. 오히려 성경이 어떻게 나옵니까? 죄 졌는데 회개하고 돌아가면 그 다음부터 끊으라고 나와요. 끊으라. 잘라버리고 끊어버리고 정확하게 나옵니다. 항상. 근데 그 사람이 자기 죄를 회개하고 돌아오고 용서를 구하는 거. 그때는 받아줘야 된다는 거예요. 근데 이 목사님은 목사인데도 불구하고 안 해줬다는 거예요. 그게 쉬운 일이 아니니까 예수님이 요구하셨던 겁니다. 그리고 우리 주기도문에도 나오고요. 무조건 죄 이게 아닙니다. 용서를 하자는데 내가 이제 너 하면서 막 이렇게 해서 그냥 안 해주는 거예요. 내가 몇 번 용서했는데 또 나를 근데 저 사람이 용서를 안 들어왔다면은 방법이 없죠. 죄를 진 걸 그냥 넘어갈 수는 없어요. 근데 용서가 들어왔을 때입니다. 그때는 반드시 용서를 해줘야 된다는 거예요. 그러니까 내가 용서할 줄도 알아야 된다. 용서를 구할 줄도 알아야 됩니다. 다른 사람에게. 이거 명심하십시오. 이거 착각을 일으킵니다. 여기서 제대로 못 보면요. 내가 잘못했다면 용서를 반드시 구할 줄 알아야 돼. 그게 내가 사는 길입니다. 일단은요. 근데 그걸 갖고 상대방은 또 받아줘야 할 또 그 책임이 있는 거예요. 그거 안 하면 그 사람 책임이지만 일단은 이쪽에서도 용서를 구해야 할 상황이 분명히 나한테 왔어. 근데도 그거 끝까지 고집하고 체면 따지고 이러다가 자기 죽음의 길로 가는 겁니다. 명심하십시오. 다 내려놓고 용서 구해야 되고요. 그리고 그랬을 때
그 사람은 또 그걸 갖고 그냥 넘어가서 안 됩니다. 받아줘야 되고요. 이걸 착각해버리면 아주 큰일 나는 겁니다, 하나하나. 근데 그걸 안 해갖고 결국에는 거기 또 이제 심은 대로 거둔 원리식으로 이제 또 말해요. 네가 한 대로에 그대로 너도 받는다라는 얘기도 있었고요. 또 천사가 그렇게 심판을 딱 선고를 이제 이렇게 얘기했을 때 자신의 영 깊은 곳에서 그 심판을 인정할 수밖에 없었다. 거부할 수가 없다는 거예요. 그걸 늘 말씀드렸죠. 그 앞에 나중에 심판자리에 딱 서서 땅 하면 자기가 거부할 수가 없어요, 나중에. 그냥 가는 거야. 딸려가고 심판 지옥자리로 그냥 가는 겁니다. 예? 그리고 하나님을 그 무엇도 막을 수가 없고 그 앞에 땅 결정되면 거기서 이제 돌이킬 수가 없는 겁니다. 끝난 거예요. 그때 그 안타까움을 생각해보라는 겁니다. 그 전에 여기서 다 끝나야 돼. 회개가 이루어지고 이 땅에서요. 근데 그 자리에 딱 갔을 때 나중에 가서 땅. 나 그때 그냥 그거 그냥 그때는 소용이 없어요. 안 믿고 그때 안 돌이켰어요. 근데 그 자리는 분명히 옵니다. 언젠가 분명히 죽어요, 사람은. 분명히 그 자리에 갑니다. 사람들이 이걸 안 믿어버리니까 안 저거하고 에이 꽈봐 이런다고요. 지금 아주 교만해요. 난리가 났습니다. 지금 사람들이요. 진짜 분명히 온다고 얘기를 해주고 그것을 갖고 대비해야 된다고 얘기해 주는데도 아이고 내가 봐야지 알지. 그럼 믿음이 없는 거죠. 지금 불신자들도 그러고 있잖아요. 똑같고 불신자들도 그렇게 살잖아요. 근데 신자들도 행여라도 그런 식으로 한다면은 그 사람은 나중에 심판 앞에 지옥 가는 겁니다. 결국에는요. 그런 사람이 뭘 회개했겠으며 뭘 어떻게 바르게 신앙을 했겠습니까? 딱 봐도 나오죠. 그 사람은 무조건 죽으면 지옥입니다. 그 어떤 죄목은 알 수는 없어요. 근데 어떤 죄목이 됐던 간에 지옥에 갈 제목을 갖고 들어가죠, 벌써. 자리에 들어가죠. 무조건 지옥 갑니다, 그 사람은요. 무시무시한 겁니다, 이거. 이것도 제대로 믿기만 하면은, 제대로 믿었고 내가 제대로만 가면은 이게 무시무시할 일은 아니에요. 내가 계속 얘기하게 되죠. 당연하게. 늘 깨어서 바르게 그 길을 걸어가려고 하고요. 자, 그래서 다만 이 사람은 정말 다시금 자기 회개하는 것도 있었는데 세상에 돌려보내서 자기도 회개도 했고 다시 이제 돌이킬 수 기회가 없습니다. 다행히 이 사람은 수만 2만 명 가까이 군중들이 와서 기도해서 다시 기회를 주셨는지 어떨지 모르지만 어쨌든 이 사람은 정말 가까스로 갔거든요. 이런 경우가 드물단 말이죠. 죽었다가 이제 이렇게 다시 이렇게 살아나서 기회를 얻어갔고 또 이분은 또 목사였기 때문에 더더욱 이제 회개도 했겠죠. 그래서 경고를 하라 그렇다. 세상에 이제는요 마지막 경고다는 식으로 경고하라고 이제 보내주신 겁니다. 자, 그래서 지금 이와 같은 죄를 지었을 때 너희들이 용서함 받지 못하고 결국에 지옥에 간다는 관련된 말씀들이 우리 1번부터 3번까지 말씀에서 한번 볼 수 있는데 한번 읽어보겠습니다. 1번부터 1번입니다. 시작! 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 아멘. 너희가 용서하면 용서하자. 예? 이게 지금 주기도문 다음 부분에 나온 거죠. 뭡니다. 다 주기도문 쪽이죠. 우리가 우리의 죄진들 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고, 예? 그거예요, 그거. 용서하지 않으신다는 그럼 지옥에 가는 겁니다. 죄를 용서받지 못하기 때문에. 자, 그 다음에 1번의 두 번째 말씀입니다. 누가복음 11장 시작. 우리가 우리의 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고. 아멘. 네, 우리가 외우는 주기도문은 마태복음에 나온 거지만 그 똑같은 내용이 누가복음에 나온 그 내용입니다. 지금 주기도문의 내용. 자, 그 다음에 2번 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 심은 대로 거둔다. 이 말씀 아까 얘기했었죠. 그런데 이제 영을 위해서 심으면 영의 열매를 얻고 육을 위해서 심으면 육의 열매. 원래 갈라디아에서 그런 내용으로 나온 것인데 어쨌든 같은 그 원리가 이제 용서롭게 영적인 차원이죠. 그대로 자기가 받는다는 얘기고요. 또 이제 그 고린도 전서입니까? 마지막 부분에 보면은
적게 심은 자는 적게 거두고 많이 심은 자는 많이 거둔다 이 말씀이 나오죠. 그것도 심은 대로 거둔다는 원리가 비슷하게 나오는데 적게 또 많게가 나옵니다. 그건 뭐겠습니까? 그럼 많이 심어라. 그것은 이 육신적인 것에 주로 해당한다고 보시면 돼요. 연보할 때 누구를 구제하는 차원입니다. 누구를 도와주고 가난한 자들 도와주고 구제하는 차원. 거기서 정말 너희들이 그와 같이 잘 구제하고 연보하고 도와주면 어려운 자들을 도와주면 너희도 그대로 갚음을 받을 것이다. 그러니까 이 땅의 차원에서의 그것도 이제 하나님의 뜻에 맞게끔 도우는 거죠. 또 그것도 이제 하늘에 쌓아놓은 것이라고 얘기합니다. 하늘에 쌓아놓은 것이라고도 이제 마태복음 나오죠. 구제하는 것으로 하늘에 쌓으라라는 얘기 나오는데 어쨌든 그것이 하나의 믿음 차원이다. 구제하는 것들 다 그때에 너희들이 상을 받는다는 구원 차원이죠. 구원 차원입니다. 그것도 결국엔 그건데 이 땅에서도 이제 너희들이 그렇게 했을 때에 받을 그러한 원리들을 말씀하신 것도 있고 이 땅에서도 하나님께서 책임을 져주시겠다는 것이죠. 근데 의도가 불순해 벌써. 내가 하나님의 뜻을 좇아서 정말 저 사람을 긍휼히 여기는 것이 아니라 거래예요, 거래. 아, 요만큼 내가 투자하면 내가 이렇게 받게. 이건 잘못된 거야. 그것을 위해서 하는 것이 아니라 내가 그들을 정말 바른 마음으로 이렇게 했을 때에 그리고 그렇게 해서 많이 한 사람은 또 많이, 적게 한 사람은 적게 차원에서의 그 부분이지 그걸 어떤 불순한 의도로 하는 것은 그거와 상관이 없는 겁니다. 믿음 차원이에요. 결국에 마찬가지인데 여기서 지금 그것입니다. 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 그래서 우리가 이것도 잘못 알다 보면 이게 육신으로만 싹 돌아가 버려서 그냥 그런 어떤 불순한 의도로 이제 또 이제 이런 말씀들을 사용할 수가 있기 때문에 짚고 넘어가는 겁니다만 그것이 아니라 영적으로 지금 자기가 용서 안 했기 때문에 그대로 받는다는 거예요. 이 차원입니다. 지금 여기서. 자, 그 다음에 3번 말씀 읽어보겠습니다. 시작. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라. 아멘. 모든 행위라고 나오죠. 그 모든 일이라고 은밀한 일 이걸 심판하신다는 거예요. 우리가 믿음을 심판하신다는 것으로 나오지 않죠. 믿음에 대한 것과 관련되어 있는 행위, 일 이걸 얘기해요. 그걸 심판하신다는 거예요. 그러니까 지금 행위를 다 무시해놨잖아요. 사람들이. 믿음에서. 근데 그걸로 심판하신다. 그걸 보신다. 그걸로. 너희들 믿었냐? 그럼 보자. 믿음에 맞는 행함을 보자. 여기 행위 1. 이게 다 이제 다 마찬가지. 다 똑같은 겁니다. 너희들 어떻게 했느냐? 그걸 보고 심판하신다는 건데 이걸 다 무시해놨어요. 그러니 여기에 다 걸려버려갖고 죄 짓고 살아가고 다 나중에는 지옥 가는 겁니다. 믿음이 아니었던 거예요. 근데 그걸 심판하신다는 거예요. 착각을 하면 안 돼. 착각을 사람들이 지금 이상하게 만들었어요. 믿음 하는데 에이 나 구원 받아. 근데 이 얘기가 왜 나오냐? 이게 뭐 그대로 신약에서도 나오고 지금 구약에서부터도 이 말씀을 하셨던 겁니다. 행위와 일, 자기의 믿음에 따른 행함을 이제 말씀하시는 거예요. 자, 그래서 우리가 믿음이 있다라고 한다면 거기에 따른 행함이 나타나야 된다. 그것이 믿음을 증명하는 것이다라고 하는 겁니다. 입술로만 내가 믿습니다 라고 하고서 행함이 없어요. 그것이 증명이 되지 않습니다. 그럼 뭐와 같습니까? 지금 여기 동영상에 나왔던 예로 봤을 때는 내가 남편이나 뭐 아내를 사랑한다라고 말만 해놓고 실제는 미워하는 거예요. 말은 잘해요, 앞에서. 근데 실제는 미워하고 있습니다. 거짓이죠, 거짓. 거짓말하는 상태예요, 거짓말하는 상태. 내가 믿는다고 하면서도 거짓하고 있는 거예요. 실제로 안 믿고 있는 겁니다. 하나님은 정확히 깨뜨려보시 나중에 그거를. 다 그 행함으로 다 보여줘요, 나중에. 자, 그래서 예수님께서도 그와 같이 행함과 순종에 대해서 엄청나게 강조를 하셨다는 겁니다. 4번 말씀을 읽어보겠습니다. 시작. 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 아멘. 주여 주여 이거 믿음이든 착각하는 거예요. 자기가 믿음인 것처럼 보여지는 거죠. 주여 주여 하는 것.
천국에 들어가지 않는다는 거예요. 그걸로 어떻게 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어간다는 거예요. 행함. 내가 그냥 입술로만 주여 주여 아이고 주여 믿었다고 때로는 주여 주여 할 수도 있겠죠. 근데 어쨌든 그렇게 내가 믿었다는 식으로 뭐 대충 보였다고 해서 구원받는 게 아닌 겁니다. 자, 그래서 오늘 이제 예수님을 영접하는 이제 시간을 갖겠는데 단순히 그냥 입으로만 하는 정도가 아닙니다. 머리로만 받아들이는 정도가 아니다라고 하는 것이죠. 이런 행한 부분이 중요하다라고 하는 겁니다. 자, 우리 이제 복음의 핵심적인 내용을 짧게 말씀드리자면 하나님께서 인간을 창조하셨다라는 것부터 시작을 해야 된다고 그랬죠. 그래서 하나님이 주인인 거예요. 하나님이 우리의 모든 사람의 주인이고 그것을 나중에 어떻게 된다고 했습니까? 하나님께서 결국에는 주인이고 하나님의 뜻대로 우리가 하나님과 교제하며 살아가야 되는 그러한 상황 가운데 있었던 겁니다. 원래 있었어야 했던 겁니다. 우리가. 근데 인간은 아담의 이제 불순종으로 말미암아 하나님의 명령과 뜻을 실천하지 않았어요. 그러니까 죄를 짓게 되었죠. 그게 이제 죄의 시작입니다. 그로 말미암아 변화된 게 어떻게 된 겁니까? 하나님을 주인 삼지 않아요. 자기가 주인대로 살아갑니다. 자기 뜻대로. 하나님을 주인 삼지 않는다는 거예요. 그게 죄의 결론인데 글로 가면 나중에 어디로 가는 겁니까? 하나님과 끊어지는 거예요. 하나님과 끊어지는 거예요. 죄가 죽음을 가져온 겁니다. 죽음. 하나님과 끊어져서 생명의 근원 되신 하나님으로부터 생명을 공급받지 못하고 죽어버리는 상태인데 죽음이 그냥 죽음이 아니라고 그랬죠. 죽음은 우리가 죽고 끝! 하고 그냥 싹 소멸되고 끝나는 것이 아니라 우리가 소멸이 안 됩니다. 근데 하나님의 은혜와도 끊어지고 생명뿐만 아니라 은혜와 끊어지는 거예요. 남는 건 고통인 겁니다. 고통의 그 곳에 가는 그게 바로 지옥인 거예요. 죽음인데 지옥이죠. 죽음인지 결국에는 둘째 사망이라고 해서 이제 지옥을 얘기하는 겁니다. 결국에는요. 죄로 인해서 죽음이 오고 지옥에 가게 됐다는 거예요. 근데 그 상태로 하나님께서 기회를 주지 않으시고 끝 하시지 않았다는 겁니다. 그들을 인간들을 사랑하셨기 때문에 다시 기회를 이제 주시기로 하시고 이들을 살릴 구원의 계획을 놓으셨고 통로를 마련해 놓으셨습니다. 얼마나 감사한지 모르겠어요. 만약 그러지 않았다면 인간들은 다 죄 가운데 죽으면 그냥 다 지옥에 가서 끝나는 것이었는데 거기서 빠져나올 수 있는 구원의 길을 여신 거예요. 그게 바로 예수 그리스도 당신의 독생자를 주셔서 죄를 위해서 인간의 죄를 위해서 대신 돌아가시는 것입니다. 죄 없으신 하나님이시기 때문에 하나님이 육신의 몸을 입고 오셔서 인간의 죄를 대신하셔서 돌아가심으로 말미암아 그리고 사흘 만에 또 부활하십니다. 부활하셨다는 것은 죄가 사함받고 우리가 의롭다함을 받았다는 거예요. 그래서 우리가 영생에 들어갈 수 있다는 것을 보증한 겁니다. 그게 부활 사건입니다. 그 예수님께서 그와 같이 정말 죽으셨다 살아나셨다는 그 십자가와 부활의 사건을 이제 믿고 예수님을 구주로 영접한다 라고 한다면 우리가 구원의 길로 갈 수 있게 되는 것이었다라고 하는 것이죠. 그게 이제 첫 번째 단계다라는 겁니다. 이제 처음에 이제 믿음의 단계가 그 첫 번째 단계입니다. 우리 한번 그래서 예수님을 나의 구주로 이제 신하는 게 이제 되는 겁니다. 그때부터. 자, 우리 5번 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 아멘. 예수를 주로 시인한다. 입으로. 그리고 뒤에 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것. 십자가와 부활 사건. 그것을 내 마음에 믿으면 구원받. 그 일을 이루신 분이 바로 예수님이라는 걸 알고 예수님을 나의 구주로 받아들이는 겁니다. 주로 시인한다라고 하죠. 영접하는 그 모습입니다. 자, 근데 거기서 끝나는 것이 아니다라고 하는 것이죠. 그것이 바로 이제 회개인 겁니다. 회개. 예수님을 나의 구주로 영접하면서 하나님을 주인 삼자리로 다시 돌아가는 거예요. 내 죄가 예수님으로 말미암아 사함을 받았다. 내가 다시 불순종하고 하나님을 거역하고 하는 그 자리에서 돌이켜서 이제 하나님을 주인 삼는, 내가 주인이 아니라 하나님을 주인 삼는 데 돌아가는 자리. 그것이 회개입니다. 우리가
회개하라 천국이 가까웠느니라 할 때 그 회개를 그 처음에 회개를 그겁니다. 돌이키는 거 완전히 하나님께로 돌이키는 회개. 그러면서 이후에도 계속 하나님 뜻대로 살아가야 되겠죠. 이제 그게 이제 남아 있는 겁니다. 우리에게. 그래서 그러지 못했을 때에 나오는 회개, 날마다의 회개. 이게 또 회개가 나와 있고. 늘 하나님 뜻대로 살아가야 되는데 그 핵심이 뭐겠습니까? 하나님 말씀과 뜻의 핵심이 뭐가 되겠습니까? 죄를 멀리하는 거룩의 모습. 또 세상을 멀리하고 육신을 멀리하는 겁니다. 세상을 쫓아가지 않고 육신을 따라 살아가지 않는 거예요. 이것이 핵심이 되는 겁니다. 말씀에 따라 살아가는 것. 이제 순종의 모습이기도 하고 또 사랑의 모습이기도 하지만 우리가 벗어나야 될 부분은 그 죄와 세상과 육신이다라고 하는 거예요. 그래서 우리가 예수님을 믿을 때, 예수님이 나의 죄를 위해 십자가에 돌아가시는 분이시다라는 것을 믿을 때에 나도 함께 거기에 못 박혔다는 겁니다. 뭐가 못 박혔어요? 나의 뭐가? 옛사람과 죄의 몸을 십자가에 못 박는 거예요. 이게 항상 담겨 있어야 된다는 겁니다. 예수님 감사합니다. 고마워요. 네 믿을게요. 라고 아니라 내가 같이 죽었던 거예요. 그 믿는다는 거. 그걸 내가 받아들였다는 거. 영접할 때 그 모습은 십자가 부활을 내가 믿는다는 그 사건 속에 그 십자가 속에 내가 같이 들어가 있는 거예요. 원래. 그게 내가 받아들인 사건이었던 겁니다. 나의 옛사람과 죄의 몸이. 그것이 없으면 내가 제대로 믿는 것이 아니었던 거예요. 내가 죽는 자리에, 나도 함께 죽는 자리에 들어갔던 것이었거든요. 자, 그것을 우리 6번 말씀에 한번 읽어보겠습니다. 자, 시작. 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 주고 다시는 우리가 죄에게 종노릇하지 아니하려 함이니. 아멘. 옛사람이 함께 십자가에 못 박혔고 죄의 몸에서 죽었다는 옛사람 죄의 몸 둘 다 같은 차원인데 다 죽은 거예요. 그래서 그 이유가 있죠. 우리가 다시는 죄에게 종노릇하지 아니하게 하기 위함입니다. 다시는 예수를 믿었다면 이 모습이 나타나야 되는 것인데 이걸 빠뜨려버렸어. 이걸 다 제거해버렸어. 이 로마서 6장이잖아요. 얼마나 중요한데 그 앞부분만 딱 얘기하고 이 로마서 6장은 제일 싫어할 겁니다. 로마서를 얼마나 아까 5번 같은 말씀이 있잖아요. 5번. 그것도 로마서인데 거기 로마 10장에 나왔고 막 그 말씀만 싹 주장하고 여기 같은 로마서인데도 요건 싹 지워버린다. 얼마나 이게 사람을 현혹시키는 겁니까? 정확하게 로마서 전체를 보면 다른 성경과 다를 게 없습니다. 행함을 정확히 주장하고 강조하고 있고 더 정확하게 죄를 짓지 말라, 죄의 종 노릇하지 말라 이것까지 더 정확히 말씀해 주는데도 로마서 그 장난치는 거예요. 말씀 잘라 보고 싶은 것만 딱 봐버려요. 그래서 사람을 다 지옥 가게 만들고 있죠. 자, 그래서 이와 같이 십자가를 지고 주님을 따라가는 그런 삶이 이제 우리가 바른 믿음의 삶이고 거듭난 삶이다라고 하는 것이 진정한 믿음의 삶이에요. 자, 우리 그 온전한 믿음이죠. 온전한 진정한 믿음이고요. 자, 7번 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그러즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다. 아멘. 이 믿음, 하나님의 아들, 예수님을 믿는 믿음인데 그것이 바로 내가 함께 십자가에 못 박혔다는 게 그냥 정확히 나오죠. 여기도 그냥 아까도 마찬가지고 그걸 믿을 때에 내가 함께 십자가에 못 박혔던 거예요. 이게 믿음인 겁니다. 이걸 빼버렸단 말이에요. 근데 여기서도 아까 중간 부분에 그 밑줄 부분 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 내가 이걸 또 장난칩니다. 내가 사는 게 아니야. 그리스도께서 사시는 이 장난쳐요. 이 장난을 쳐요. 제발 그 철학 같은 이상한 말도. 내가 매주 사는 난 그리스도래. 예를 들어. 내 안에 그리스도를 주인 삼아서 그분의 뜻을 따른다는 이 차원이죠. 내가 그 믿는 순간 딱 해갖고 예수님이 내가 돼버렸습니까 지금? 근데 말도 안 되는 그 장난 친단 말이에요. 예수님께서 성령을 오셔서 다 해주십니다. 아멘! 난리가 나죠. 자기는 알고 보면 죄 짓고 사는데 그걸 또 어떻게 변명합니까? 죄자도 죄가 아닙니다. 이렇게 주장해놓고 사람들을 다 죽여버려요. 근데 그거 싫어할 사람이 없어요. 얼마나 좋아하고 고상하게 이러면서 쫓아가는지 아주
이루 말하라 썼습니다. 이루 말하라 써. 앞뒤를 봐도 맞지도 않는 말들을 갖고 왜 뒤에 이 말을 하고 있고 앞에 이 말을 하고 있고 좀만 봐도 안 해. 좀만 봐. 그걸 어거지로 자기 보고 싶은 거 자기 생각하고 싶은 대로 생각해갖고 주장해서 사람들 현혹시키고 사람들도 아유 그냥 막 십자가 못 받기 싫었는데 잘 됐다 그런 식으로 생각 쫓아가고 말만 더 십자가 얘기하고 보통 문제들이 아닙니다. 보통 문제들이 거짓 가르침으로 지금 다 사람 죽여놓고 더 자기들을 고상한 척하고 말이죠. 자, 그 다음 7번의 두 번째 말씀입니다. 자, 시작. 내가 보거니와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 아멘. 믿음이 그의 행함과 함께 일하는데 동전의 양면입니다. 떨어뜨려 놓을 수가 없어요. 항상 함께 갑니다. 근데 그때 믿음이 온전하게 돼요. 온전한 믿음. 이게 진짜 믿음이라는 거예요. 진정한 믿음, 온전한 믿음. 행함이 없으면 다 죽은 믿음이라는 거예요. 성경 어느 곳에서도 나옵니다. 근데 여기서 정말 에피스처럼 이걸 딱 오히려 제대로 그냥 적나라하게 표현해주고 있는 것 뿐이죠. 여기서는요. 자, 그래서 우리가 오늘 동영상에서도 그렇고 중요한 거 강조점은 뭐냐면 믿었다라고 한다면 하나님께서는 다름을 보시지 않습니다. 우리의 마음, 중심과 그 행위를 보신다는 거예요. 그 행함의 모습. 그래서 진짜 믿음 있는지를 모두 보고 계시는 겁니다. 자, 마지막으로 8번 말씀도 한번 읽어보겠습니다. 시작. 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라. 내가 내 행위를 아노니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다. 아멘. 내 행위를 안다라고 얘기해요. 거기 내 행위를 내 말을 지키며 또 나오죠. 지키며 순종하며 배반하지 않았다. 내 이름을 배반하지 않았다는 것은 지켰다는 이걸로 증명이 되는 거예요. 순종했다. 말씀을 순종했다. 근데 그게 없으면서 나 배반하지 않았으니 소용이 없다는 거예요. 행위를 보고 순종의 모습을 딱 보고 그걸 판단하시는 겁니다. 자, 그래서 우리가 이제 영접 기도를 할 때 이와 같이 내 뜻과 그 죄에 대해서 죽고 하나님의 뜻과 의에 대해서 내가 순종하며 실천하며 살겠다는 고백이 없으면 바른 영접이 아닙니다. 근데 지금 수많은 영접 기도에는 이런 내용이 안 담겨 있어요. 행함의 모습, 내가 죽는다는 이러한 어떤 고백의 모습이 없습니다. 그냥 앞에 믿음 차원, 행함이 아니라 흔히 말하는 믿음에만 얘기 딱 끝나요. 그러면 그래도 우리 믿음으로만 산다고 하고 믿음. 그 믿음이 당연히 붙어 있어야 되는 행함이 있어야 되니까요. 자를 수가 없는. 근데 한쪽만 얘기하면 가짜입니다. 그거는요. 그러면 믿음이 있으면 대충 되겠죠. 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 행여라도. 근데 성경에는 왜 같이 강조를 하고 있냐면 이게 증거를 하니까 너희들 행여라도 이렇게 살면서 삶이 없으면서 이러한 믿음을 갖고 있다고 착각하지 말라는 거거든요. 그러니까 이 고백이 있어야 돼. 이 다짐은 거. 이게 진짜 영접입니다. 자, 그래서 오늘 특별히 그 부분을 더 담아서 이제 영접 기도를 할 텐데요. 자, 우리 말씀 여기 뒷면에 이제 영접 기도를 이제 우리가 그 부분을 더 신경 쓰면서 마음에 담아서 우리가 영접 기도를 진실로 이제 한번 드리도록 하겠습니다. 다시 영접은 언제든지 해도 상관이 없습니다. 또 상관이 없어요. 한 번 했다 끝나는 게 아닙니다. 늘 영접해야 되기 때문에 옛날에 영접했는데요. 한 사람은 또 해도 상관이 없고요. 행여나 내가 제대로 이러는 모습을 보이지 않았다면 여기서 또 제대로 보이는 또 이 시간이 되고요. 제대로 가고 있는 사람 달려가고 있는데 또 이건 상관이 없어요. 안 달린 사람의 문제죠. 그래서 착각하지 마십시오. 꼭 거짓 사람들이 꼭 안 달려가고 있는 사람들이 막 앉아서 누워있는 사람들이 막 달려가라고 그러고 막 죽으려고 그래요. 죽으려고. 자기들이 다 티가 납니다. 하고 있는 사람은 압류 이러면서 압류 합쳐 당연히 또 하죠. 아무 문제가 없으니까 그거는. 안 할 때가 문제니까. 옛날에 했는데 하기 싫으니까. 옛날에 했는데 이렇게 나오죠. 이런 것들도 아주 조심해야 됩니다. 옛날에 했으니까 이렇게 넘어가려고. 자, 영접 기도 우리 다 같이 간절히 기도하는 마음으로 이제 시작하겠습니다. 자, 시작.
하나님 아버지, 저는 죄인입니다. 저는 지금까지 하나님을 믿지 않고 제가 주인 되어 살아온 죄인이었습니다. 하지만 지금 회개하고 예수님이 저의 그 죄를 위해 십자가에 돌아가셔서 부활하신 구원의 주요 그리스도라는 사실을 믿으며 제 마음의 문을 열고 예수님을 저의 구주로 영접합니다. 동시에 예수님과 연합하여 제 옛사람과 죄의 몸도 십자가에 못 박아 예수님과 함께 죽습니다. 그래서 이제부터 계속해서 하나님의 말씀과 뜻을 따라 살면서 죄와 세상과 육신을 멀리하고 거룩하고 하나님 중심적으로 살며 하나님께 제 믿음을 증명해 보이는 삶을 살려 합니다. 이러한 저의 온전한 믿음의 모습을 보시고 저를 꼭 구원받아 천국에 갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예. 그래서 이제 하나님의 뜻대로 이와 같이 죄와 세상과 육신을 멀리하고 살아가는 모습 꼭 있어야 된다는 걸 아시고, 특별히 이것들을 요새 가르치지 않습니다. 그게 다 거짓 가르치는데 이걸 잘 분별하시고 조심하시기를 바라겠고요. 자, 그러면서 우리가 이것들을 위해서 가장 중요한 우리의 신앙의 그러한 어떤 생활이 있죠. 예배가 첫 번째고요. 또 중요한 건 말씀과 기도입니다. 우리 삶 속에서. 그것이 이러한 삶을 살아가는데, 우리 행함의 모습과 바른 믿음을 유지해가는데 가장 기본적이고 가장 도움이 되는 모습이 된다는 신앙생활입니다. 그래서 이런 영적인 생활 늘 제대로 해야 돼요. 예배도 알겠어요. 예배 때우고 말씀 대충 보고 때우고 기도 대충 하고 졸면서 이러면 안 된다는 거예요. 늘 말씀드리죠. 그걸 하나님 제일 싫어하십니다. 제대로 모든 걸 다 제대로 마음과 뜻을 다해서 했을 때 예배, 말씀, 기도입니다. 이 부분을 잘 유지해 가심으로 결국 이러한 온전한 믿음으로, 진정 거듭나고 온전한 믿음으로 정말 다 구원받고 천국에 들어가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다.